is basically a series of webcasts, which is very informal talk session where we invite architects and discuss about architecture and design. This program is presented by Spaces and NMAG. So this is the second episode of Chit Chat, which is directed by a very aspiring architect Fazul Pradhan, and is moderated by me, or architect Saru Manandhar. I am a fresh graduate from Thapatali Engineering Campus, and currently I'm working as a junior architect in Seed Consultancy, and my co-host and my senior colleague, Hina Gewal. I'd like to welcome you all in this program. Hi, hello everyone. Hello. So this is the second episode of Chit Chat, where informal session, we are having informal session with architecture students, where we have students from almost all the colleges of Nepal. Now, we would like to start with introduction. One, what start the room? Namaste everyone, I am Aishma Bardawar, a third year student from Kopa Engineering College. Namaste everyone and hello. I'm Bini Maharajan, a student of third year from Cosmos College. Namaskar, म चाहिँ निश्चल पराजुली काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज थर्ड इयर. Namaste and good afternoon. I am Nutan Shah from Thapatali Engineering College, currently studying in my fourth year. Thank you. Hello everyone, I'm Prasant Kole, studied in Nepal Engineering College, fifth year student. Hi everyone, I'm Priyanka Shrestha. I'm pursuing my bachelor's degree from Kathmandu University and I'm currently in my second year. Namaste everyone, I'm Sanchita Khanal, a third year student from Himalaya College of Engineering. Hello everyone, I am Satakshi Watrai. I am from Ekme Engineering College and currently in fourth year. Hello everyone, I am Shaista Pokhrev, currently in the third year at Pulcho campus. Hello everyone, I am Sinchan Adhikari from Purvanchal campus, Dharan, basically known as ERC campus, fourth year. Thank you. Okay, thank you everybody. So we have the introductions now. अब चाहिँ हामी directly questions तिरै लागौँ है त. So what is architecture in your perspective, since we are all into the architecture school? के छ त, what is architecture in your perspective? Starting off from me, architecture has been that platform मेरो लाइफमा चाहिँ which has given मेरो बच्चैदेखिको passion, मेरो interest अनि जति पनि DIYsहरू बच्चादेखि मैले गर्थेँ, it has given मेरो सबै interestहरूलाई चाहिँ एउटा particular specific direction दिएको छ जसबाट चाहिँ मैले I'm able to make out a profession out of my passion चाहिँ बच्चैदेखिको. Architecture चाहिँ त्यही हो मेरो लागि. Thank you. Okay. Hey, it's my turn. Architecture and simple मैले चाहिँ architecture कस्तो perceive गरेको छु भने it is just it is all about designing and build usersहरूलाई चाहिँ it architectsहरूले it through using the app they provides a comfort zone to the users हैन अनि buildingहरूलाई pleasing अनि राम्रो देखाउने. That's it. Okay. मेरो विचारमा चाहिँ अब आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ र आर्टको एउटा यस्तो कम्बो हो हैन, जुन चाहिँ कुनै पनि स्पेसलाई अब कसरी फङ्सनल बनाउने भनेर हुन्छ, एउटा प्रब्लम सल्भिङ जस्तो लाग्छ मलाई. मेरो ओपिनियनमा चाहिँ architecture is something जुन चाहिँ हाम्रो इमेजिनेसनमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रियालिटीमा कन्भर्ट गर्ने. जसरी हामीले लाइन्सहरू कोर्छ अनि फर्म्सहरू डेभलप गर्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा फिजिकल फर्म दिने अनि फिजिकल फर्म साथसाथै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनको होस् कि कुनै फङ्सनल रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हेल्प हुने चाहिँ आई थिङ्क आर्किटेक्चर इज द्याट फर मी. थ्याङ्क यू. आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ इट्स अ आर्ट अनि ब्लेन्डेड विथ लिटरेचर जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ.
मैले बुझे अनुसार आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ अफ कोर्स आर्ट र साइन्स त हो, त्यो साथसाथै युजरको प्रब्लम एड्रेस गर्ने र कुनै पनि स्पेससँग इन्गेजमेन्ट चाहिँ बढाउने इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चरको पहिला सोच्दाखेरि चाहिँ यस्तो सोच्दिनँ थिएँ, तर अब अहिले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा कुनै पनि स्पेसलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रो लाइफ दिएको जस्तो चाहिँ होस्, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो स्पेससँग कनेक्ट होस्, सबै खालको कनेक्सन होस्, इमोसनल स्पिरिचुअल, अनि मान्छेहरूको चाहिँ कम्फर्टेबल होस् उनीहरू त्यो स्पेसमा। द्याट्स इट फर मी। मेरो लागि चाहिँ आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट अफ स्पेस भयो। नो म्याटर वाट वी बिल्ड होइन, त्यो चाहिँ एकदम फङ्सनल हुनु पर्यो, स्पेसियस हुनु पर्यो, अनि युजर चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली हुनु पर्यो इन्भाइरोमेन्टसँग, अनि त्यो बिल्डिङसँग, जहाँ अब जसरी बसे पनि अथवा जसरी युज गरे पनि त्यसलाई नो म्याटर वाट इट सुड बी फङ्सनल कि जुन फिल्डमा गए पनि। सो द्याट्स इट। मेरो लागि चाहिँ आर्किटेक्चर चाहिँ म दुईटा कुरासँग एसोसिएट गर्न चाहन्छु। एउटा हजुरको बेसिक नेसेसिटी भयो, अर्को चाहिँ लग्जरी के। यो एपिडेमिकको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ टेम्पररी सेल्टरदेखि नै सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा मैले बुझेँ। बट देन हिस्टोरिकल मुभमेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आर्ट डेको, आर्ट नुभोहरूले जसरी पोर्ट्रे गर्छ नि आर्किटेक्चरलाई, त्यो लग्जरीसँग पनि एसोसिएट हुन गएको छ। सो बेसिकली चाहिँ नेसेसिटी अनि लग्जरी चाहिँ मैले बुझेँ। सो मेरो विचारमा चाहिँ आर्किटेक्चर इज कम्बिनेसन अफ आर्ट एन्ड फिलिङ्स जस्तो लाग्छ होइन, साइन्स भन्दा पनि। सो मेनली चाहिँ फिल गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले होइन, इनसाइड आउटसाइड है, के भन्छ एक्सक्लुसिभ र इन्क्लुसिभ होइन, के गरिन्छ आफूले होइन, कन्जस्टेड, कम्फी, ब्युटिफुल, अग्ली, त्यो नै हो आर्किटेक्चर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कुनै पनि बिल्डिङ अथवा कुनै पनि स्पेसमा चाहिँ अब हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गरेर त्यो फिलिङ क्रिएट गर्न सकिन्छ, मेन भनेको चाहिँ स्पेसको एउटा फिलिङ नै चाहिँ आर्किटेक्चर हो। Wow. Okay. So सबैजनाको चाहिँ answer was quite imaginative as well as कति कुराहरू technically पनि address गरेको छ। So next question would be, because अब कसैको imaginative छ, कसैको technical छ, someone has spoken about spaces. I would also like to ask you who and what made you get into architecture studies? So architecture was not मेरो पहिला first decision हुन्छ नि career wise। अनि 11 सम्म चाहिँ कस्तो भने बायो नै लिन्छु, डक्टर बन्छु भन्ने थियो as a cardiologist। अनि के भयो, then after 11 चाहिँ when we were given the choice to choose between bio र physics, maths भनौँ न, अनि I opted for यो maths के, किनभने मलाई त्यो प्रोफेसनमा चाहिँ बच्चैदेखि नै एउटा हुन्छ नि डिजाइनिङ अनि क्रिएटिभ साइडतिर चाहिँ कसरी चाहिँ म त्यो कुरालाई चाहिँ पछि गएर मेरो प्रोफेसनमा बनाउन सक्छु भन्ने थियो। अनि घरमा नभनिकन गएर म म्याथ क्लासमा बसेँ, विच सेन्ट सक वेव्स टु माई पेरेन्ट्स। अनि पछि चाहिँ अब प्रोजेक्ट्सहरू पछि सेमेस्टर वाइज प्रोजेक्ट्सहरू पछि चाहिँ उहाँहरूले अब कन्भिन्स भइसक्यो भनौँ न त्यो पोटेन्सियल देखेपछि चाहिँ, अनि बिस्तारै सिकिरहेको छु अनि इन्ट्रेस्टिङ नै छ भनौँ। त्यही हो, मैले आफै नै हो चुज गरेको आर्किटेक्चर चाहिँ। मेरो केसमा चाहिँ म पनि बायो स्टुडेन्ट थिएँ। आर्किटेक्चर मेरो लागि मैले नि त्यस्तो बुझेर आर्किटेक्चरको बारेमा आर्किटेक्टको कामको बारेमा बुझेर त चुज गराएको थिएन। इट वाज लाइक मैले चाहिँ फ्यामिलीबाट चाहिँ मलाई नर्सिङ छोरीले नर्सिङ पढ्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो भएको थियो। बट मलाई चाहिँ त्यो नर्सिङको नाइट ड्युटीले गर्दा चाहिँ मैले नर्सिङलाई साइड लगाएर अनि सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने भन्ने मैले प्लान गरेँ। बट सिभिल इज फर गर्ल्स धेरैबाट कुरा आयो कि केटीहरूको लागि फर गर्ल्स आर्किटेक्चर इज बेटर देन सिभिल भनेर। अनि आर्किटेक्चर भनेको डिजाइनिङ त थाहा थियो, डिजाइनिङ अ बिल्डिङ त थाहा थियो, अनि अलिअलि डिजाइन क्रिएटिभ थिङ्किङहरू चाहिँ सानैबाट राख्थेँ। एन्ड सो आर्किटेक्चर चुज गरेँ पछि। Okay.
मेरो केसमा चाहिँ अब +2 पढ्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सानैदेखि ड्रइङमा अलि इन्ट्रेस्टेड थिएँ अनि +2 पछि चाहिँ अब फाइन आर्टै पढ्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ दाइले सजेस्ट गर्नुभयो कि अब +2 यसै पनि साइन्स लिएर गरिसकिस् अब नन साइन्स सब्जेक्टतिर किन जान्छस् बरु आर्किटेक्चरको बारेमा बुझ तँलाई मन लाग्यो भने त्यही गर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब के भन्छ ड्रइङलाई पनि अगाडि बढाउँदै अब के भन्छ साइन्स सब्जेक्टलाई नै अब के भन्छ अगाडि बढाउनु मिल्यो नि त त्यही भएर मैले चाहिँ अब दाइको सजेसन लिएर अनि आर्किटेक्चर चुज गरेको थिएँ मेरो केसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्रेड 12 सम्म चाहिँ म बायो स्टुडेन्ट हो तर हाम्रो के थियो भने एक्स्ट्रा म्याथ्सको चाहिँ एक्जाम दिन पाउँथ्यो कि अनि त्यसपछि ल एक्स्ट्रा म्याथ्सको एक्जाम दिन्थ्यो भनेर दियो अनि 12 पछि हामी फ्यामिली टुर गयो अनि फर्किँदाखेरि सबजना कि त नेम कि त पिए कि त क्लास जोइन गरिसकेको थियो अनि मेरो सब साथीहरू जोइन गरिसकेको थियो म मात्र केही गरेको थिएन अनि अब ल डक्टर पढ्ने डक्टर बन्छ छोरी त्यो घरमा अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ लाइक डक्टर बन्दाखेरि चाहिँ लाइक 1 इयर कम्प्लिटली लाइक वेस्ट टाइपको हुन्छ भनेर होइन म दुबईको एक्जाम दिइदिन्छु जुनमा पास हुन्छ भनेर पिएको पनि लाइक त्यो आइओई पनि दिएँ निमको लागि त्यो आइओएम पनि दिएँ दुवै दिएँ अनि आइओईको फर्स्टमा एक्जाम हुन्छ नि त त्यो दिने बित्तिकै त्यसमा लाइक नाम निस्क्यो ऱ्याङ्किङ पनि राम्रो आयो अनि त्यसपछि कलेजहरू अप्लाई गर्दै गएँ अनि लाइक सिभिलको चाहिँ केसीहरूतिर सिभिलमा निस्क्यो तर थाप्चल्लीमा चाहिँ आर्किटेक्चरमा निस्क्यो अनि त्यसपछि अब जस्तै बच्चादेखि नै आर्ट गर्ने अनि आमाले होइन खाइदै सिभिल पनि खाइदै कम्प्युटर पनि खाइदै आर्किटेक्चर गऱ्यो अनि त्यसपछि अनि त्यस्तै आर्किटेक्चर जोइन गऱ्यो त्यही हो मेरो त मेरो केसमा चाहिँ मलाई सेकेन्डरी लेभलमा हुँदाखेरि वान अफ माई टिचर उहाँले चाहिँ यो इन्जिनियर बन्छ भन्नुभएको थियो तर मैले आफ्टर एसएलसी नै मेरो ड्रइङ हेरेर बाइ द वे अनि आफ्टर एसएलसी नै मैले चाहिँ थापाथलीमा डिप्लोमाको कोर्स छ भन्ने थाहा पाएर त्यहाँ गएको थिएँ फ्यामिलीबाट चाहिँ सिभिल गर भन्नु थियो तर मलाई चाहिँ प्रायोरिटी आर्किटेक्चरकै थियो त्यही भएर पहिला मैले डिप्लोमा आर्किटेक्चरमा गरेँ त्यसपछि फेरि आफ्टर पास आउट चाहिँ ब्याचलरको लागि पनि सिभिलै गर भन्नुभएको थियो तर मेरो प्यासन चाहिँ आर्किटेक्चरमा भएको कारणले मैले आर्किटेक्चर ब्याचलरमा पनि आर्किटेक्चरै चुज गरेको मेरो चाहिँ त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी त होइन तर अब 12 सक्यो अनि मेरो एकजना रिलेटिभ चाहिँ सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ कि अनि अलिअलि स्केचिङ गर्थे अनि उहाँले चाहिँ अब सिभिल इन्जिनियर भए पनि स्केचिङ मात्रै प्रायोरिटाइज गरे जस्तो आर्किटेक्चर उहाँले पनि खासै नबुझ्नु भएको जस्तो स्केचिङ गर्छौ आर्किटेक्चर पढ नि त भन्नुभयो सो मैले के हुन्छ त भनेर पढिदिएँ अनि आफ्टर आई एनरोल्ड इन्टु आर्किटेक्चर स्कुल there is so much more to architecture than just sketching भनेर पनि like realize भयो के so that is the story मेरो लागि चाहिँ घरमा अब के अरे आइओईको एक्जाम दिइसकेपछि अनि रिजल्ट आइसकेपछि कलेजहरूमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सबैले सिभिल पढ भनेर बाबाले सिभिलमा एडमिसन पनि गरिदिइसक्नु भएको थियो तर उहाँ पढ्न मन थिएन अनि जिद्दी गरेँ म पढ्दिनँ जे गरे पनि पढ्दिनँ अनि एकचोटि अनि एक दिन बिहान एप्टिट्युड टेस्ट पनि दिएको थिएन कि मैले आर्किटेक्चरको अप्लाई गरेर नै भरेको थिएन कि कलेजमा अनि एक दिन बिहान उठेर गाडी चढेँ अनि धरान गएँ अनि एप्टिट्युड टेस्ट दिएँ अनि यसरी आइपुगेँ मैले चाहिँ खासमा मम्मीले इन्सपायर गर्नुभएको थियो मलाई चाहिँ होइन सानैदेखि लाइक ड्रइङ्सहरू चाहिँ गर्थेँ प्लान्ट्सहरू कोर्थेँ कि बच्चैदेखि अनि त्यो लाइक रियालिटीमा पनि पढ्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मम्मीले छोरी आर्किटेक्चर हुन्छ नि यस्तो बच्चैदेखि सानैदेखि थियो कि त्यो चाहिँ दिमागमा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ थियो अनि तर अब 12 पुग्दाखेरि चाहिँ सबैले नर्सिङ पढ गरेर प्रेसर गरेर नर्सिङ पढ्यो भने त विदेश जान पाइन्छ भनेर नाना थरी कुरा गरेर फकाउनु खोजेँ तर फाइनली त्यो मोमेन्ट पास भएर म आर्किटेक्चरतिर लागेँ मेरो केसमा चाहिँ म एकदमै नै कन्फ्युज थिएँ कि 12 सकिने बित्तिकैदेखि त्यो एउटा पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट नभएर भन्दा पनि सबैतिर इन्ट्रेस्ट भएर के अनि त्यो मलाई डिसाइड गर्ने टाइम लाग्यो केमा इन्ट्रेस्ट छ भनेर ब्रिज कोर्स पनि गरेन केही पनि गरेन सो मलाई फर्स्टमै के आयो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङको एक्जाम्स थियो इन्जिनियरिङ त मैले अरू कुनै गर्छु भनेर सोचेको थिएन आर्किटेक्चरसँग ठिकै छ भनेर सोचिरहेको थिएँ त्यही पायो फर्स्ट सर्टमा अनि त्यही गएँ पढिरहेको छु ठिकै छ मेरो केसमा चाहिँ प्राय सबैको भन्दा कम्प्लिटली अपोजिट जस्तो रहेछ होइन मेरो चाहिँ घरमा यसले पढ्दैन भन्ने थियो
मैले एसएलसी पछाडि चाहिँ यहीँ धरानमै इलेक्ट्रिकलमा डिप्लोमा गरेँ। अब डिप्लोमा गर्दाखेरि चाहिँ भयो अब इलेक्ट्रिकल चाहिँ म सक्दिनँ नै भन्ने, त्यो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स होइन, जुन चिज देख्दै देखिँदैन त्यो चिजको बारेमा पढ्नुपर्ने। सो अब यो चिज चाहिँ मबाट हुँदैन भन्ने थियो। सो त्यस पछाडि 68मा जोइन गरेको डिप्लोमा, त्यस पछाडि 3 वर्ष लगाएर 2 वर्ष चाहिँ हल्लेरै बसेँ होइन, केही पनि गरिनँ। सो घरमा पनि पढ्दै पढ्दैन यसले भन्ने जस्तो भइसकेको थियो। त्यस पछाडि साथीहरू थियो, पिए जोइन गरियो। अनि मेरो लागि चाहिँ आर्किटेक्चर पढ्नु एउटा एक्सिडेन्टल अपर्च्युनिटी जस्तो छ कि। जब रिजल्ट आयो होइन, तब त्यतिखेर चाहिँ त्यही घुमघामकै उसमा त्यो घुमघाम जता जे भेट्यो त्यही काम गरिरहेको थिएँ। सो त्यही उसमा चाहिँ म उता माथि धुर्म सुन्तले फाउन्डेसनको लागि त्यो इलेक्ट्रिकलको वायरिङहरूको लागि उसमा गइदिएको थिएँ। त्यहाँ दोलाल घाटमा एउटा सानो नै जस्तो छ क्लिप जस्तो होइन, एक्सिडेन्ट भइरहेको थियो। सो एक्सिडेन्ट भएर लड्दा लड्दै फोन आयो कि, उठाएँ, साथीको फोन आयो, रिजल्ट आयो भनेर भन्यो होइन। हो बाइक अझै पनि लडिरहेको थियो कि, स्टिल यादै छ होइन मलाई। के कति आएछ त मार्क्स भनेको, धेरै त आएको छैन, आर्किटेक्चर चाहिँ पाउँछस् होला भनेर भन्यो। सो हाम्रो कलेजमा चाहिँ बेसिकली भर्खर स्टार्ट भएको थियो होइन आर्किटेक्चर। सो त्यति धेरैले अप्लाई गरिरहेको थिएन। सो एप्लाई गरियो। त्यस पछाडि म चाहिँ अलिकति मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड आर्टिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट पनि छ। त्यो आर्टहरू चाहिँ सानैदेखि नै के भन्छ गरिराख्ने हो। सो जब एप्टिट्युड टेस्ट दिन गयो त्यस पछाडि चाहिँ ओ वाउ जस्तो भइदिएको थियो कि, यस्तो नै हुँदो रहेछ इन्जिनियरिङमा जस्तो लाग्यो। यस्तै पढिराखेको छ। सो अब घुमिफिरी जस्तो स्टोरी जस्तो ब्याकग्राउन्ड भए पनि आर्किटेक्चरमा त छिर्यौँ हामी सबैजना। अब आर्किटेक्चरको बारे कति धेरै कुराहरू त थाहा पनि पायौँ होला, आर्किटेक्ट्सको बारेमा थाहा पायौँ होला। सो आर्किटेक्ट्सको लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर आफूले इमेजिन गर्नु भएको छ त? वाट काइन्ड अफ लाइफ डु यु थिङ्क आर्किटेक्ट्स लिभ? कुनै यस्तो आइडियल सिचुएसन्सहरू, आइडियल लाइफ जस्तो तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ कि? पहिला सुरु चाहिँ सोच्दाखेरि आइडियल नै आउँथ्यो दिमागमा। आर्किटेक्ट्सहरू हुन्छ नि, द क्रिएटिभ बिङ्स, अनि डिप्लोम्याट्सहरू, अनि लाइफ लङ क्युरियोसिटी भएको, अनि त्यसपछि हुन्छ नि एज अ होल मतलब अलिकति त्यो अलि हुन्छ नि त्यो एस्थेटिकली नै त्यो लाइफ रमाइलो होला आर्किटेक्टको जस्तो लाग्थ्यो कि। तर पछि अहिले चाहिँ अब धेरै थोरै एउटा आर्किटेक्टको लाइफस्टाइलसँग पुगिसक्यौँ नि त हामीहरू। अनि अब अर्को साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै आर्किटेक्ट्सहरू स्पेसली मेरो साथीहरू पनि अनि स्टुडेन्ट्सहरू ग्यास्ट्रिकको भिक्टिम्स होइन, अनि धेरैजना स्लिप डिप्राइभ्ड, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ त फ्रस्ट्रेसनमा आएर छुन नि नसकिने कि कसैलाई, त्यस्तो रिसाएको हुने। अनि एज अ होल त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्ट्सहरू पनि देखेँ मैले आर्किटेक्ट्सको लाइफको। अनि नेगेटिभ त अब सबैकोमा हुन्छ, त्यही ब्यालेन्स गर्ने नै हो सबै आर्किटेक्टहरूले। फर मी मैले चाहिँ अब आर्किटेक्ट प्रोफेसनल लाइफ कस्तो होला त, अब त्यो प्रोफेसनमा गएपछि नै आई विल फेस होइन। अहिलेसम्म चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने नर्मल मान्छे, नर्मल स्टुडेन्टले जुन अब हामी कतै घुम्न गयौँ भने नर्मल स्टुडेन्टले जे हेर्छौँ नि, तर आर्किटेक्चर स्टुडेन्टले डिफ्रेन्ट वेमा हेर्दो रहेछ कि। अब फर एन इक्जाम्पल पहिला पहिला आर्किटेक्ट जोइन गर्नु अगाडि चाहिँ अब कतै गयौँ भने जस्ट यत्तिकै हेऱ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यो जुन भ्युइङ त्यो आईको पर्सेप्सन हुन्छ नि, त्यही चेन्ज भएको पाएँ कि मैले जस्ट। अनि त्योभन्दा नि अझै जस्ट स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ अरू सब्जेक्ट अरू कोर्सहरूभन्दा आर्किटेक्चरको चाहिँ अलिक धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को द्याट्स इट। मलाई चाहिँ अब आर्किटेक्ट भनेर पछि हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला त्यो अक्षय कुमारको एउटा मुभीमा आउँथ्यो कि, उसले ठ्याक्कै एउटा ब्रिफ केस बोकेर कोट सोट लगाएर होइन, टक्क ब्ल्याक कलरको कोट लगाएर अनि आर्किटेक्ट भनेर ब्याग बोकेर हिँडेर देखेको थिएँ कि। अनि म चाहिँ वा पुरा प्रोफेसनल होइन, ल्याभिस लाइफ हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो कि। अब क्लाइन्टहरूसँग गफ गर्ने यताउति हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अब पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आर्किटेक्चर अब पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो होल नाइटर्सहरू अब रातभरि बस्ने यताउति चाहिँ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब त्यति त्यो सोचेको जस्तो ल्याभिस पनि छैन जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ। मेरो केसमा चाहिँ लाइक जब इन्टर्न गरेर सक्यो नि
त्यति बेला चाहिँ बल्ल अलिकति लाइक आइडिया भयो क्या आर्किटेक्ट लाइफको बारेमा। अब जस्तै कोही फ्रिलान्सिङ गरेर बसिरहेको छ, कोही चाहिँ हुन्छ नि लाइक आफ्नै एउटा फर्म खोलेर बसिरहेको छ, कोही चाहिँ एउटा लिभिङ आर्किटेक्चर भयो एउटा लिभिङ लाइक क्रिएट गर्नलाई उनीहरूलाई कति गाह्रो भइरहेछ। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ लाइक अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक जो चाहिँ आफ्नो त्यो आर्किटेक्चर लाइफ भन्दा नि जो चाहिँ आफ्नो कामबाट लाइक सेटिस्फाइड हुन्छ नि त्यही नै लाइक आइडल लाइफ अफ एन आर्किटेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो। किनभने हतपत लाइक एउटा आर्किटेक्टले चाहिँ लाइक अति नै धेरै नै मिहिनेत गरेर ऊ आफ्नो त्यो ठाउँसम्म पुगेको हुन्छ क्या धेरैजना। अनि लाइक त्यो अब सेटिस्फ्याक्सन त्यो लाइफबाट पाएन भने चाहिँ लाइक अब लाइक पैसा कमाउनु भन्दाखेरि पनि आफ्नो डिजाइनलाई चाहिँ एउटा सर्टन लेभलमा पुऱ्याएर लाइक अलिकति हुन्छ नि चिनाउनु आफूलाई नै यो चाहिँ आर्किटेक्टको आइडल लाइफ हुन्छ जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा चाहिँ। क्वेसन के थियो मदेखि हो? What kind of life do you think architects live? Okay. आर्किटेक्ट चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै एकदम अब्जर्भेटरी हुन्छ, अनि प्लस अब पछि प्रोफेसनल लाइफमा गएपछि झन् अब्जर्भेटरी बढी हुन्छ। अनि त्यसपछि आर्किटेक्टको लाइफ भनेको 24/7 नै हो, उसको वर्किङ होस् या उसको स्टडी होस् 24/7 नै हुन्छ, जतिखेर नि सोचि नै रहेको हुन्छ आर्किटेक्टको बारेमा। एन्ड अनि अर्को चाहिँ एकदम हार्ड लाइफ हुन्छ। मेरो लागि चाहिँ दुईटा अजम्पसन छ हैन, त्यो चाहिँ स्टुडेन्टबाट पनि डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। अब कोही चाहिँ डिलिजेन्ट स्टुडेन्ट आर्किटेक्ट हुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ लाइफ अलिक ब्यालेन्स्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ, पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफ। र उहाँले चाहिँ सुत्न पाउनुहुन्छ राति होइन। अनि द स्टुडेन्ट्स लाइक मी जसले चाहिँ अब लास्ट मोमेन्टमा आएर काम गर्ने अनि प्रेसरमा काम गर्ने उहाँहरूको लाइफ अलिकति गाह्रै हुन्छ। बिकज आई मेट अ फ्यु टिचर्स, उहाँहरूले अहिले पनि म हिजो राति 2 बजे सुते 4 बजे सुते काम गरेर त्यस्तो अझै पनि भन्नुहुन्छ कि जति पनि हामीलाई टाइम म्यानेज गरेर भन्दा पनि उहाँहरू अझै पनि सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यही हो। मैले मेरो लागि चाहिँ आर्किटेक्ट कस्तो भनेर यसो सोच्दाखेरि चाहिँ लाइक उनीहरू चाहिँ जहिले पनि आफ्नो इमेजिनेसनमा बस्ने खालको यु नो अलवेज इन द माइन्ड्स हुन्छ नि, जहिले पनि आफ्नो दिमागमै जस्तो। अनि लाइक अलि उनीहरूको लाइफ पनि अलिक फन नै हुन्छ होला भन्ने सोचाइ छ मेरो। म चाहिँ एकदम प्रियङ्कासँग एग्री गर्छु होइन, त्यो दुईटा पर्सपेक्टिभवाला कुराहरू चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि एकदम हेक्टिक हुन्छ कि लाइक स्टुडेन्ट लाइफदेखि चाहिँ जुन प्र्याक्टिस गरुन्जेलसम्मको जुन टाइम हुन्छ नि त्यो चाहिँ खाना बस्न सुत्न टाइम चाहिँ सधैँ त्यही नै हो कि, एभ्री टाइम रिपिटेड हुन्छ। अनि सुख शान्तिको भनेको टाइम भनेको अनि भेकेसन, त्यो पनि त्यो आर्किटेक्टको भिजुअल्स हेर्दै जान्छ जस्तो लाग्छ कि। मलाई चाहिँ कस्तो अप्टिमिस्टिक हुनु मन छ कि त्यो क्लायन्टको लिमिटेसन हुन्छ अनि हेक्टिक हुन्छ यहाँ त्यहाँ भनेर भन्नु भन्दाखेरि पनि म चाहिँ फुलफिलिङ हुन्छ भनेर सोचेर जान मन छ कि हुन्छ नि, आफूलाई पनि अलिकति मोटिभेसन होस् न अहिलेदेखि नै त्यो उ गर्नुभन्दा भनेर चाहिँ। मेरो विचारमा चाहिँ अब डिपेन्ड्स अपन अब कसले कसरी लाइफ आफ्नो बाँच्न चाहन्छ होइन। कसैले अब एकदम के भन्छ हेक्टिक सेड्युलमा पनि आफ्नो लागि टाइम निकालेर राम्ररी नै बाँच्न सकिरहेको छ। तर बेसिकली चाहिँ आर्किटेक्चर पढिसकेपछि होइन आफूले अहिले पढ्दै त्यो के भन्छ जुन फिल गरिरहेको छु त्यो चाहिँ एकदमै त्यो के भन्छ चुजी टाइप पिकी टाइपको भइन्छ जस्तो लाग्छ क्या। कुनै चिज अलिकति बाङ्गो देख्यो भने यो चाहिँ सिधा भइदिएको कस्तो राम्रो देखिन्छ, अलिकति यतातिर भयो भने अलिक यतातिर राखेको ब्यालेन्स हुन्थ्यो नि जस्तो, त्यस्तो खालको त्यो किसिमको फिलिङ चाहिँ डेभलप भएर जान्छ जस्तो लाग्छ। ओके, सो अब कस्तो टाइपको लाइफ भयो, कस्तो खालको प्र्याक्टिस भयो, कतिजनाहरू त पढ्दै पनि सायद काम गरिरहनु भएको छ होला, कतिजनाले कम्पिटिसन्सहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ, लेट नाइट आवर वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ होइन। सो अब तपाईँहरूको भनौँ न चाहिँ पर्सपेक्टिभमा वाट काइन्ड अफ प्र्याक्टिस will you do after graduation and how will that impact the current scenario?
मेरो लागि चाहिँ लिटरेचर अल्सो हेज बिन अ बिग पार्ट अफ माई लाइफ होइन अनि पछि गएर चाहिँ अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट अरू इन्डस्ट्रिजहरू जस्तै फिल्म इन्डस्ट्री फुड इन्डस्ट्रीहरू भयो सबैको एउटा त्यो मान्छेमा पुर्याउने कन्टेन्ट पुर्याउने माध्यम छ कि होइन तर आर्किटेक्चरमा चाहिँ नेपालमा कन्टेन्ट भए तापनि अब त्यो हुन्छ नि एउटा मिडियम नपाएर जस्तो त्यो अलि त्यो सेक्टरमा चाहिँ फ्लरिस गर्नु बाँकी छ त्यही भएर धेरै थोरै भए पनि म आफ्नो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ आर्किटेक्चर जर्नलिजममा गर्न सक्छु कि भन्ने छ मलाई पछि गएर चाहिँ थ्याङ्क यू म चाहिँ अब नेपाल नेचर हेज गिफ्टेड सो मेनी थिङ्स इन नेपाल नि त हाम्रो अब नेपाल एउटा नेचुरली ब्युटिफुल कन्ट्री हो अनि अब मलाई चाहिँ आफ्नो आर्किटेक्चर यो प्रोफेसनबाट चाहिँ मलाई अर्बन प्लानर कि प्लानिङ सिटी प्लानर चाहिँ बन्न मन छ सो द्याट हाम्रो कन्ट्री अझै नेचरसँग कन्ट्याक्ट नेचरसँग बसेर नेचरसँग लिङ्क हुँदै चाहिँ मलाई एउटा सिटी प्लानिङहरू चाहिँ गर्न इन्ट्रेस्ट लाग्छ थ्याङ्क यू मलाई चाहिँ अब आर्किटेक्चर कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ ट्राभल गर्न मन लाग्छ एकदम होइन सबैतिरको अब हामी हिँड्दाखेरि अहिले नै ट्रेकिङहरू जाँदाखेरि नि त्यो हिमाली भेगहरूको त्यो घरहरू यताउति हेर्दाखेरि एकदम इन्सपाइरिङ लाग्छ कि त्यही अनुसार चाहिँ एकचोटि चाहिँ के भन्छ आर्किटेक्चर सकेपछि चाहिँ पुरै ट्राभल होल नेपाल ट्राभल गर्नु मन छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ फ्रिलेन्सिङ नै गर्ने सोचमा छु मेरो केसमा चाहिँ के छ भने म साँच्चैमा सोचेको छैन होइन म के गर्छु भनेर आर्किटेक्चरको यो 5 इयर्स सकेपछि चाहिँ अब लाइक फर्स्टमा चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स गेन गरौँ यताउति लाइक फर्स्टमा काम गर्न खोज्छु होला त्यही नै हो फर्स्ट ओपिनियन त तर त्यसपछि चाहिँ अब जस्तो म भनेको आर्किटेक्चरले अलिकति लाइक इन्सपायर गर्छ कि लाइक इन्ट्रिगिङ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सो मेबी त्योतिर लाइक गरेर आफ्नो डिजाइनहरू चाहिँ त्यो बेसिसमा लग्न खोज्छु अनि नेपाल चाहिँ अलिकति भनेको आर्किटेक्चर भन्दा नि त्यही अलिकति नेचुरल रिसोर्सेसमा रिच छ नि त सो त्यो युटिलाइज गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा होप जस्तो छ त्यही हो क्वेसन अनुसार आई गेस आर्किटेक्चरमा चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी आफ्नै बनाउनलाई पनि सायद म केही नयाँ खोज्छु होला अब कोसिस हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ अर्को भनेको भर्नाकुलर आर्किटेक्चर लो अब कस्ट इफेक्टिभहरू त्यो प्र्याक्टिस सायद म बढी गर्छु कि क्वेसन अनुसार चाहिँ एन्ड अनि त्यही हो जर्नल्स एन्ड मिडिया अलिकति आर्किटेक्चरको त्यसमा पनि प्र्याक्टिस बढी गर्छु होला सायद So, who's next? Priyanka? मैले पनि त्यस्तै सोचेको त छैन कस्तो होला त भनेर प्रशान्तले भने जस्तै कस्ट इफेक्टिभनेसलाई अलिकति प्रायोरिटी अनि सस्टेनेबिलिटी नै अलि धेरै लिन हुन्छ होला मेरो मेबी प्रोफेसनल प्र्याक्टिस त्यही हो मलाई चाहिँ अहिले करेन्ट सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ टाउन प्लानिङहरूमा अथवा यो अर्बन डिजाइनहरूमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट बढी भएको छ अहिले होइन तर लेट्स सी अब फ्युचरमा अब काम गर्दै गएपछि फिल्डको इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुन सक्छ कि हेरौँ सकिँदैन मलाई चाहिँ खासमा अहिले यो लो कस्ट हाउसिङमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लागिरहेको छ कि यो अहिले जसरी नेपालमा चाहिँ हजुरको स्याटेलाइट टाउनहरू डेभलप गर्ने भनेर त्यो आइडिया बढी आइरहेछ नि त त्यस कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ लो कस्ट हाउसिङमा चाहिँ अलिक बढी इन्ट्रेस्ट छ पोसिबली चाहिँ त्यहीबाट मेरो कन्ट्रिब्युसन बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आर्किटेक्चरमा चाहिँ Who's next? Sinchan? सरी अनम्युट गर्न बिर्सेँ मेरो केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के छ भने अब पढाइसकेपछि चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ एक्सपिरियन्सै गेन गरौँ 2 वर्ष 3 वर्ष होइन किनकि अब कलेज लेभलको एजुकेसन र बाहिरको म्युनिसिपल त्यो जुन चाहिन्छ ड्रइङ्सहरू तिनीहरू त केही पनि बुझेको हुँदैन रहेछ एज एन इन्टर्न मैले चाहिँ कुरा थाहा पाएँ होइन त्यसको लागि चाहिँ 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म चाहिँ बाहिरै के भन्छ इन्फर्मेसन गेन गरौँ होइन नलेज गेन गरौँ
त्यस पछाडि चाहिँ जुन यो यता पूर्व क्षेत्र छ त्यतातिर चाहिँ खासै आर्किटेक्ट भनेर चिनिसकेको छैन क्या मान्छेहरूले। आर्किटेक्ट यो हो, आर्किटेक्चरको चाहिँ यो छ है, के भन्छ काम भनेर चिनिसकेको छैन। सो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै जुन कन्सन्ट्रेटेड, अनि पोखरा भ्याली अनि यस्तो यो अलिकति वेल डेभलप उहरूमा मात्रै, सिटीहरूमा मात्रै त्यो चिजहरू चाहिँ यतातिर पूर्वमा पनि होइन, अब सुनसरीमा भएकोले गर्दाखेरि यतातिर पनि के भन्छ बिस्तारै लिएर आउँ, आफ्नो आफ्नो ठाउँतिर पनि एज एन आर्किटेक्चर चाहिँ यो हो, आर्किटेक्टको काम यो हो भन्ने कुराहरू चाहिँ के भन्छ बिस्तारै कन्सियसनेस डेभलप गर्दै लगौँ भन्ने टाइपको छ होइन। अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ अब पछि ठिकमा के हुन्छ। मैले एउटा एड गर्न मिल्छ? ओके प्लिज। ए मलाई चाहिँ यो ल्यान्डस्केप आर्किटेक्चरमा पनि एकदम इन्ट्रेस्ट भएको छ, अनि यसमा इन्ट्रेस्ट छ, अनि मैले प्र्याक्टिस पनि अलिअलि गरेको भएर मलाई ल्यान्डस्केप आर्किटेक्चर पनि एकदम राम्रो एउटा फ्युचरको लागि हो जस्तो लाग्छ, त्यो पनि एउटा इन्ट्रेस्ट। ओके, सो अब हामी सबैजना इमर्जिङ आर्किटेक्ट्सहरू हौँ। आई होप हामी सबैजनाले चाहिँ बेटर काम गर्छौँ इन फ्युचर होइन। ह्याभिङ सेड द्याट अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट आर्किटेक्ट्सहरूको वर्क्सहरू हेरेको छौँ होला, कसैको रिफरेन्स लिन्छौँ होला, कसैको आइडिया मन पर्दा। सो आई वान्टेड टु आस्क, who is your favorite architect? That may be national or international. Anyone you have listed in your list? Internationally speaking, चाहिँ मेरो फ्राङ्को गेरी हुनुहुन्छ, उहाँ महान आर्किटेक्ट। अनि त्यसपछि नेसनली चाहिँ विभूति मान सिंहजी। अनि अर्को चाहिँ एकदमै टिचिङ मेथोडोलोजी एकदम मनपर्ने मलाई चाहिँ हाम्रो कलेजमा अन्जु मल्ल म्याम आउनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको टिचिङ मेथोडोलोजी चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ मलाई। ए हजुर, थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ नेसनली चाहिँ विभूति मान सिंहको वर्क्सहरू मनपर्छ, अनि शङ्करनाथ रिमाल सर पनि, उहाँको काम पनि मनपर्छ। अनि इन्टरनेसनली चाहिँ फ्र्याङ्क लोइड राइट। मलाई चाहिँ इन्टरनेसनली बिबी दोशीको कामहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। अनि प्लस चार्ल्स कोरियाको पनि एउटा भोल्युम 0 भन्ने डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ। त्यो डकुमेन्ट्री हेरेर चाहिँ चार्ल्स कोरिया कामहरूबाट नि एकदम इन्सपायर भएको छु। अब नेसनली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई देवेश भट्टराई सरको डिजाइनहरू नि राम्रो लाग्छ। हाम्रो दिल्ली बजारमै बस्नु भएको नाले ठ्याक्क जहिले नि बिहान उठ्दाखेरि त्यो सिल्भर सिटी अपार्टमेन्ट देखिन्छ कि सरको, त्यो व्हाइट र ब्लूको स्ट्राइप्समा मजाले गरेको त्यो बिल्डिङको डिजाइन चाहिँ अब त्योबाट नि एकदम इन्सपायर हुन्छ। मलाई चाहिँ इन्टरनेसनली मनपर्ने आर्किटेक्ट भनेको त्यही हो, द चार्ल्स कोरिया। उसको चाहिँ लाइक गान्धी मेमोरियल बिल्डिङ्सहरूको बारेमा लाइक हामीले गरेको थियो एकचोटि रिसर्चहरू टाइपको, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्सपायर भएको थियो उसको स्पेसिङहरूले गर्दा। अनि फ्र्याङ्क लोइड राइट, उसको फलिङ वाटरहरू, तिनीहरूको बाटो चाहिँ जसरी उसले लाइक नेचरलाई इन्कर्पोरेट गर्छ बिल्डिङमा। अनि नेसनली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ शङ्करनाथ रिमाल सर हो। मलाई चाहिँ नेसनल भन्नुपर्दा द्वारिका होटेल अनि सन्चेकोसको कारणले चाहिँ मलाई विभूति सर एकदम मनपर्छ। अनि त्यसपछि किरण माथेमा सरको पनि मैले कति प्रोजेक्टहरू हेर्न पाएको छु, अनि त्यो पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। अनि किरण माथेमा सर एउटा भयो होइन, अनि प्रज्वल हाडा सरको पनि मलाई एक दुईवटा प्रोजेक्टहरू एकदम राम्रो लाग्छ। अनि इन्टरनेसनल चाहिँ अब मास्टर आर्किटेक्ट त जहिले नि एकदम फेभरेटै हुन्छ, तर त्यसबाहेक चाहिँ अब चार्ल्स कोरिया अभियसली। अनि मलाई मारियो बोटा भन्ने आर्किटेक्ट पनि एकदम राम्रो लाग्छ, उसको आर्किटेक्चर प्र्याक्टिस एकदम राम्रो लाग्छ मलाई। मेरो केसमा चाहिँ इन्टरनेसनली कुरा गर्दाखेरि सञ्जय पुरी आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, इन्डियन आर्किटेक्ट हो। उहाँको कस्तो राम्रो लाग्छ कि जुन एउटा सिम्पल फर्मले एकदमै सिम्पल फर्मलाई चाहिँ डाइनामिक डिजाइन भइरहेको हुन्छ उहाँको। अनि प्लस त्यहाँको त्यो साइट एन्ड सराउन्डिङ्सको कल्चर र ट्रेडिसनलाई पनि रिकगनाइज गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि नेसनली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रशान्तले भने जस्तै किरण माथेमा सरको डिजाइन्सहरू मनपर्छ, कन्सेप्चुअल लाग्छ एकदमै। अनि अबरी ग्रुपको पनि फर्मको पनि मलाई राम्रो लाग्छ। एउटा ठाउँमा म गएको थिएँ, एउटा एसए कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्नलाई सिनियरसँग गएको थिएँ, माटो घर भन्ने घरमा। त्यो चाहिँ क्लाइमेट रिजिलेन्ट थियो, अनि त्यसमा चाहिँ ऱ्याम्ड अर्थ र ब्याम्बूको युज गर्नुभएको थियो। अनि त्यो एकदमै सस्टेनेबल भएको हुनाले, अनि उहाँको अरू प्रोजेक्ट्सहरू पनि त्यस्तै भएको हुनाले एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई। मलाई चाहिँ
इन्टरनेसनली काम राम्रो लाग्ने भनेको फ्रेङ्को बेरीको हो अनि त्यसपछि नेसनली चाहिँ विभूतिमान सिंहको भयो होइन तर इन्सपायर हुने कामहरू हेरेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर प्रज्वल सरको पनि एउटा भयो प्रज्वल सरको अनि प्रज्वल हाडा सरको पनि भयो एउटा होइन अनि उहाँको कामहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि मलाई चाहिँ म एकचोटि केस स्टडी जाँदाखेरि प्रज्वल हाडा सरको घर परेको थियो अनि इट वाज सो लाइक ब्युटिफुल के म त्यहाँ त्यो फर्स्ट सेकेन्ड सेमतिर चाहिँ एकदम इन्सपायर भएको थिएँ उहाँको हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फ्रेङ्क लर्ड राइट फर द सेम रिजन एज नूतन अघि उसले भन्दै थियो अनि एउटा चाहिँ बिबी दोषी पनि मलाई एकदम मनपर्छ त्यो लो कस्ट हाउसिङ अनि यो मिक्स्ड इन्कम ग्रुपको हाउसिङको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेसनली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विभूतिमान सिंह मेरो चाहिँ अब इन्टरनेसनली भन्नुपर्दा चाहिँ होइन जहाँजित फेभरेट हो त्यो बिल्डिङहरू जुन टाइपमा बेन्ड भएको हुन्छ होइन जुन किसिमले के भन्छ त्यो डिजाइन गरिएको हुन्छ त्यो अनि टेक्नोलोजी जुन हिसाबले लगाएको छ होइन बिल्डिङ बनाउनलाई प्लस के भन्छ डिजाइन गर्नलाई बिल्ड गर्नलाई त्यो चिजहरूले चाहिँ एकदमै इन्सपायर गर्छ है अब के भन्छ नेसनल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ आर्किटेक्टै चाहिँ भन्दा पनि आर्किटेक्टको फिल्महरूको चाहिँ फर्महरूको चाहिँ एकदम कामहरू त्यो बेसिकली ठ्याक्कै आर्किटेक्टकै नामहरू चाहिँ अब त्यति याद नभए पनि छन् होइन धेरैवटा छन् के भन्छ प्रज्वल सरको भयो स्टिग्नेरा के भन्छ अर्को कर्मा आर्किटेक्ट्स उहाँहरूको अनि के भन्छ अर्को गृह डिजाइनर्स अनि के अरे कर्मा आर्किटेक्ट्स भन्ने होला उहाँहरूले अब केही चिज चाहिँ नयाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन के भन्छ नेपाली कन्टेक्स्टमा अलिकति एउटा लेभल अप गर्दै हुनुहुन्छ सो उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ एउटा मान्ने गरेको ओके सो प्रियङ्का हामीले तपाईँसँग कनेक्सन लस्टको कारणले गर्दाखेरि अघि क्वेसन तपाईँले मिस आउट गर्नुभयो होला सो आई वान्टेड टु आस्क होइन मैले सबैजनालाई पनि सोधेँ तपाईँको चाहिँ फेभरेट आर्किटेक्ट नेसनल र इन्टरनेसनली को हुनुहुन्छ त फर्स्ट अफ अल चाहिँ म अपोलोजाइज गर्न चाहन्छु होइन त्यसपछि चाहिँ अब मेरो फेभरेट आर्किटेक्ट को भन्दाखेरि आई डोन्ट मैले खास धेरै आर्किटेक्टहरूलाई पनि फलो गर्दिनँ कि तर देयर आर फ्यु द्याट आई लाइक नेसनलीबाट सुरु गर्दा आई डु लाइक द वर्क्स अफ प्रबल थापा अनि सरोज प्रधान उहाँहरूले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी र भर्नाक्युलर आर्किटेक्चरमा पनि फोकस गर्नुहुन्छ र सरोज प्रधान सर चाहिँ माउन्टेनियरिङ आर्किटेक्चरमा पनि फोकस गर्नुहुन्छ के र साथै इन्टरनेसनलको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि आई लाइक द वर्क्स अफ शिगेरु बान तारा वान्डो बिबी दोषी सर त्यस्तै थ्याङ्क यू प्रियङ्का ओके सो अब हामीले अब आर्किटेक्चर पढ्दाखेरि आर्किटेक्चरको बारेमा थाहा पाउँदाखेरि देयर आर सो मेनी रियलाइजेसन द्याट वी हेभ इन्काउन्टर्ड इन बिट्विन जस्तो हाम्रो यो प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा पनि कति कुराहरू हामीले सोच्छौँ कि एउटा एनर्जीका साथ हामी पहिला गर्छु भन्नुहुन्छ होइन बट देन इन बिट्विन हामी सोच्छौँ कि गर्न सकिन्छ कि सकिन्न कन्फ्युजन हुन्छ धेरै जस्तो होइन सो सर्टली यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ अब ट्रान्सलेट गर्दाखेरि have you at any point realized that architecture doesn't seem to be what I really envisioned? Did you feel that in between? सुरुमा एन्भिजन्ड आइडिया चाहिँ आर्किटेक्चरको कस्तो थियो भने अलिकति फ्लेक्सिबल हुन्छ नि आई क्यान लाइक आफ्नै एउटा कि मैले चाहिँ प्रडक्ट त्यो होल प्रोसेससम्म ल्याउँदाखेरि आफ्नो एउटा प्रडक्ट आउँछ होला जस्तो लाग्थ्यो तर धेरै कुराहरूले गभर्न गर्दो रहेछ हाम्रो त्यो फाइनल प्रडक्टलाई चाहिँ अनि आर्किटेक्चरल यो स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल भइदिएको भए चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ किनभने लास्टसम्म पुग्दाखेरि फाइनल प्रडक्ट धेरै जस्तोको एउटै आउने कि अनि त्यो इनिसियल जुन कन्सेप्टको एसेन्स हुन्छ नि त्यो नै लुज गर्ने जस्तो कुरा चाहिँ मैले फिल गरेको छु थ्याङ्क यू मैले चाहिँ फर्स्टमा अब स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ आर्किटेक्चर जोइन हुँदाखेरि फर्स्ट सेमेस्टरतिर चाहिँ त्यो जुन टाइम म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ धेरै इट वाज सो हार्ड फर मी कि जहिले नि अब थ्योरी फर्स्टमा त थ्योरी सब्जेक्ट पढेर आएको प्लस टूसम्म त्यसपछि
अचानक त्यो प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट त्यो भन्यो यो भन्यो जस अलि धेरै फास्ट पहिला पढ्ने कोर्स भन्दा यो कोर्स अलि धेरै फास्ट डिफरेन्स भएकोले नि फर्स्टमा त टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो भयो अनि त्यो सँगसँगै अब सेमेस्टर वाइज हेर्ने हो भने फर्स्टमा सेमेस्टर एउटा नयाँ सेमेस्टर सुरु भयो त्यसमा नयाँ इनर्जी थपिन्छ तर बिचमा त्यो इनर्जी अलि स्लो डाउन हुँदै जान्छ अनि लास्ट जब फाइनल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ अझै त्यो इनर्जी फर्केर आउँछ भनौँ न त्यस्तो हुन्छ तर टाइम मेरो मेरो मलाई चाहिँ अलिक टाइम म्यानेजमेन्टमै गाह्रो हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ इट इज आइ एम वर्किङ भनौँ न ओके मेरो केसमा चाहिँ अब सुरुमा आर्किटेक्चर भन्दाखेरि अब ड्रइङसँग बढी रिलेट गरेर सोचेको थियो नि त पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तै स्केचहरू बनाउने होला ड्रइङहरू अब कन्सेप्ट भन्ने त्यस्तो जस्तो लाग्थ्यो फर्स्ट इयरमा आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा एप्लाइड मेकानिक्स उहाँ कभर भएन सुरुमा एप्लाइड मेकानिक्स लिँदाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ होइन अब पुरै म्याथ खासै पढ्नु पर्दैन भन्ने त्यो के भन्छ पढ्नुभन्दा अगाडि त्यस्तै कुरा हुन्छ नि त म्याथ खासै हुँदैन अब केमिस्ट्री फिजिक्स पनि त्यति धेरै हुँदैन जे होस् स्केचहरू गर्ने भन्ने सोच्दै आएको अब एप्लाइड मेकानिक्सहरू अब म्याथहरू चाहिँ जे होस् फर्स्ट सेम सेकेन्ड सेममा हुँदाखेरि चाहिँ अब जे होस् सोचेको जस्तो नहुँदो रहेछ जस्तो लागेन अनि पछि चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि अब त्यही कुरा त्यही अब पछि चाहिँ अब त्यही कुराहरूलाई नै अब रिलेट गरेर होइन स्ट्रक्चरहरू जसरी पनि चाहिने नै कुराहरू नै के भन्छ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई त फर्स्टमा आर्किटेक्चर भनेको के हो भने लाइक राम्रोसित नलेज थिएन नि त सो लाइक त्यस्तो केही एन्भिजनहरू पनि थिएन अनि लाइक बिस्तारै अब जाँदै गएपछि चाहिँ जस्तै आयुष्माले भने फर्स्टको जुन त्यो कन्सेप्ट हुन्थ्यो त्यो अब क्रिटिक्सहरू पाउँदै गएपछि चाहिँ एन्डसम्म चाहिँ अर्कै हुन्थ्यो अनि त्यही अब लाइक अब राति सुत्न पाउँदैन थियो होइन धेरै जस्तो सेमेस्टर एन्डमा गएपछि अनि अलिकति चाहिँ कुनै कुनै लाइक सेमेस्टरमा चाहिँ लाइक त्यो फ्रस्ट्रेट पनि भयो होइन अनि सबमिट गर्न नपाउँदाखेरि अलिकति बेहालै भएको थियो किनभने म नि एउटा प्रोक्रास्टिनेटर हो कि सो लाइक म काम एन्डमा गएर गर्छु धेरै जस्तो अनि त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भएको थियो अनि टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ मेरो लागि भनेको अब सधैँ नै उयो नै हो किनभने म लास्टमा काम गर्छु तर अब चाहिँ बिस्तारै इन्टर्नमा गएपछि त होइन लाइक स्टार्टिङबाट अलिकति गऱ्यो भने बिस्तारै लाइक आफूले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ मेबी मैले लाइक उनीहरूलाई चाहिँ लाइक बुझाउन सक्छु कि भन्ने लाइक एउटा लाइक सिकेँ मैले अनि त्यही हो लाइक as we go as I'm like every semester अनुसार केही न केही नयाँ सिक्दै गइरहेको छु त्यही हो आर्किटेक्चर इन्भिजन गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इयरमा त अब गाह्रै हुन्छ फर्स्ट सेममा भनौँ तर त्यसपछि जब रियलाइज गर्दै गएपछि जति जति यो गइरहे बुझ्दै गयो त्यति डिफ्रेन्ट युनिभर्स रहेछ यो एकदम एम्पल अफ थिङ्स हुन्छ यसभित्र जस्तो लागेर अनि मैले पाएको चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही नै हो एकदम यो डिफ्रेन्ट युनिभर्स हो यसको लागि यु हेभ टु रन एकदम मेहनत गर्नुपर्छ जति भित्र छिर्यो त्यति गएर बुझ्दै जान्छ भन्ने कुरा मैले रियलाइज गरेँ मेरो इन्भिजन मैले सुरुमा जोइन गर्दाखेरि आर्किटेक्चर स्कुलमा चाहिँ बेसिकली आर्ट राम्रो भयो भने चाहिँ जोइन गरेको फाइदा भन्नुहुन्थ्यो होइन बट as we continue to learn architecture is so much more you have engineering courses पनि छ management को कतिवटा कोर्स पनि हुन्छ साथसाथै you have to also advocate your design के so बोल्न पनि आउनु पर्ने हुन्छ अनि अझै थपिँदै जान्छ होला मेरो लिस्टमा मैले पछि पढ्दै गएँ भने हैन तर यति कुरा चाहिँ अहिलेसम्म थाहा भयो एक्ज्याक्टली प्रियङ्का मान्छे पहिला सोच्दाखेरि चाहिँ राम्रो राम्रो बिल्डिङ बनाउने घरहरू यताउति भनेर सोचेर फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि त्यस्तो सोचेको थिएँ अब पछि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो मात्र होइन रहेछ अरू कुरा पनि थुप्रै रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो त्यही राम्रो कम्फर्ट हुनुपर्छ यताउति पहिला सोचेको जस्तो चाहिँ धेरै नै डिफ्रेन्ट रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो मेरो लागि चाहिँ आई थट आई वाज हुन्छ नि मैले थाहा पाएर चाहिँ आई वाज वकिङ इन्टु दिस भन्ने थियो फर्स्टमा होइन तर आई वाज सो रोङ के त्यो एउटा पोइन्टमा गएर हिट गर्छ नि ओ नो कहाँ फसेँ भने जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो पोइन्ट पनि थियो कि लाइफमा सो त्यो पोइन्ट चाहिँ अब पास भएर चाहिँ अब ओके फाइन आई लभ टु डु दिस होइन मैले आफूलाई प्रेसरमा राखेको मैले आफूलाई लाइक क्रिएटिभको त्यो इमेजिनेसन क्रिएटिभिटीको लाइक एउटा वर्ल्डमा राखेको मनपर्छ क्या आफूले थिङ्क गर्न सकेको डिफ्रेन्ट तरिकाले सो त्यो चाहिँ मेरो लागि हल्का डिफ्रेन्ट तिर गयो यो होल आर्किटेक्चरवाला इन्भिजन गरेको सबै इनिसियली र पछि होइन
So it's any. म पनि स्वताक्षीसँग कस्तो रिलेट गर्छु कि बिकज म त जस्ट बिकज आई डिड त्यो DIYs आई थॉट दैट ace it or something के अनि फर्स्टली आई रियलाइज हुन्छ अनि इट्स सो मच मोर देन जस्ट दैट भनेर that's it. Sinchan, what about you? एकछिन के भन्छ प्रोसेस गर्ने टाइम लाग्यो जस्तो छ उसलाई मैले अब स्टार्ट गर्दा चाहिँ त्यही हो हैन अब मैले अघि पनि सुनाइहालेँ हैन इलेक्ट्रिकलले नै के भन्छ इलेक्ट्रिकलले नै अब मलाई त उ भइरहेको थियो हैन इन्जिनियरिङ अब गर्दिन कि पढ्दिन कि भन्ने भइरहेको थियो हैन सो अब आर्किटेक्चरमा छिरे हैन सबैभन्दा सुरुको थट भनेको त म्याथ दुईटा मात्रै हुन्छ फिजिक्स केमिस्ट्री छँदै छैन ड्रइङ गर्यो पास भइहालिन्छ इन्जिनियरको AR थपिन्छ अगाडि भन्ने थियो तर जब क्लासहरू स्टार्ट भयो हैन मेनली भनेको चाहिँ स्टुडियो जब स्टुडियो के भन्छ डिजाइन स्टुडियोको क्लासमा गएँ आफू त्यस पछाडि चाहिँ एउटा हिट गर्यो क्या सो हामीलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो आर्किटेक्चर पढिसकेपछि चाहिँ हैन आर्किटेक्ट भइसकेपछि चाहिँ आफूसँग चाहिँ के अपर्च्युनिटी छ के क्रिएट गर्न सकिन्छ आफूले आफ्नो अपर्च्युनिटीले अरूलाई पनि अपर्च्युनिटी हामीले दिन सकिन्छ जस्तो त्यो किसिमको हैन भयो त्यस पछाडि चाहिँ जस्ट अब फर सिम्पल एक्जाम्पल हैन स्लाइड डोर भन्दा पनि स्विङ डोर राखिदियो भने एकजना अब कुनै एउटा होटल बनाउँछ स्विङ डोरमा एकजना के भन्छ त्यो ब्यालेट बोय अथवा के हुन्छ उसको लागि एउटा काम त्यो एउटा सिम्पल एउटा स्विङ र स्लाइडले मात्रै पनि हामीले अर्को एकजनाको लागि के अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यो किसिमको चाहिँ पावर आफूलाई के भन्छ दिएको छ कुनै चिजलाई ब्युटिफुल बनाउन सक्छौँ भने कुनैलाई अग्ली बनाउन पनि सक्छौँ भने त्यो किसिमको पावर चाहिँ आफूसँग आयो जस्तो लाग्छ है सरी मैले के भन्छ क्वेसनको राइट एन्सर दिए कि दिइन नै म कन्फ्युज भएँ इट्स ओके सो आर्किटेक्चरको त सबैजनाको आफ्नै जर्नी आफैमा छ हैन अब हामी सबैजना कलेजमा पढ्दैछौँ कलेजमा पढ्दाखेरि कसैलाई के कम्प्लेन्स होला कसैलाई आफ्नो टिचरले सजेसन्स होला सो what questions would you like to ask to any of your teachers or department regarding your studies or regarding anything you can add? खोप चाहिँ अहिलेसम्ममा मैले स्कुल लाइफ भन्दा पनि धेरै डिसिप्लिन पाएको छु त्यो कलेजमा चाहिँ अनि त्यो कुरामा चाहिँ त्यस्तो केही कम्प्लेन्स छैन तर आई वुड लाइक टु आस्क एउटा टिचर इन पर्टिकुलर त्यस्तो त्यो नाम पनि भन्दिनँ अनि if that person is going to view this थाहा हुन्छ उहाँलाई अनि do you ever smile मतलब हजुरलाई हँसाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हुन्छ नि बरु अरू टिचर्सहरू सार्कास्टिकली पनि हाँसिदिन्छ होइन उहाँ चाहिँ अलवेज विथ द स्ट्रेट फेस कि अनि त्यही हो तपाईँलाई हँसाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोध्नु मन छ मलाई त्यही नै मलाई चाहिँ क्वेसन टिचरहरूलाई त्यस्तो सोध्नु अहिलेसम्म त परेको छैन बट आई वुड लाइक टु आस्क दैट उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ टाइममा सेयर गरेर अलि इन्सपायर गर्दै क्लासको टाइममा डिजाइनको अब त्यो स्टुडियोमा टाइममा एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरे हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो अब टिचरहरू पढ्दाखेरिको सिनारियो र अहिले हामीले पढ्दाखेरिको सिनारियो चाहिँ फरक छ नि त हैन हाम्रोमा अब डिजिटल धेरै युज हुन थालिसक्यो अब सरहरूको मेथोडोलोजी धेरै इफेक्टिभ लाग्छ कि हाम्रो अहिले भइरहेको चाहिँ बढी इफेक्टिभ लाग्छ जस्तो लाग्छ सोध्नु मन लाग्छ ओके मेरो केसमा चाहिँ लाइक के भन्नु छैन खासमा त त्यस्तो के भन्नु छैन कलेज र डिपार्टमेन्टलाई जस्ट आई गेस त्यही हो सबै कुरा ठिकै छ के भन्छु त्यति हो मलाई चाहिँ हामीले जति पनि अरू वर्ल्डहरूमा अब अरू देशहरूमा जस्तो साइफाई एउटा फ्यान्टासी वर्ल्ड जस्तो देखिन्छ आर्किटेक्चरल प्र्याक्टिसहरू त्यो हामीले कतिको नेपालमा क्यान वी डु द्याट अथवा हाम्रो के अप्रोचेसहरू हुनसक्छ भनेर सोध्नु चाहन्छु रिगार्डिङ अब हाम्रो यो डिजाइन हुन्छ नि हामी यो डिजाइन स्टुडियोमा गरिरहेको कुराहरू मेरो क्वेसन भनेको चाहिँ एज अ स्टुडेन्टबाट ग्रेजुएट लाइफबाट प्र्याक्टिसनिङ लाइफमा ट्रान्जिसन गर्दा कतिको गाह्रो हुन्छ
त्यही नै हो मेरो क्वेसन चाहिँ टिचरहरूलाई। मेरो चाहिँ टिचरहरूको पनि यसो डिजाइनहरू हेर्न पाइदिए हुन्थ्यो अलिकति भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि अरू डिपार्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेबी त्यही बाहिरको आर्किटेक्चर स्टडी करिकुलमको भए जस्तै यहाँ पनि अझै चेन्जेसहरू केही अलिकति बढी चेन्जेसहरू भइदियो हुन्थ्यो, प्र्याक्टिकल्सहरू अलिक बढी राखिदियो हुन्थ्यो, कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी अनि बिल्डिङ मटेरियल्सहरू, सो द्याट हामी पनि के गर्न सक्छौँ, अझै राम्रो गर्न सक्छौँ कि भिजुअलाइजेसन अझै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो हाम्रो एउटा थिङ्किङ फेज हुन्छ नि जुन हामीले डिजाइन स्टुडियो गर्दाखेरि त्यसमा टिचरहरूले रोकटोक गरिदिन्छ कि यस्तो नगर उस्तो नगर भनेर, त्यो चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि। बरु यसको सट्टा चाहिँ यसमै यो अल्टरनेटिभ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सिकाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या। यो नै नगर यस्तो हुँदै हुँदैन भनेर पुरै काटिदिन्छ नि कोही कोही टिचर, यस्तो त्यो चित्त दुख्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ। मेरो लागि चाहिँ हाम्रो धेरैजना टिचरहरूले प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्टहरू नै हुनुहुन्छ नि त, बट देन हामी मध्ये कति धेरैजना स्ट्रगल गरिरहेछौँ नि त। सो आई वान्ट आस्क देम इफ दे एभर ह्याड एन आइडेन्टिटी क्राइसिस के लाइक ड्युरिङ कलेज। प्रज्वल दाले पनि आन्सर गर्नु न यो क्वेसन, आई रियली ह्याभ टु नो। होइन यो राम्रो मार्क्स पाउनको लागि पो टिचर्सलाई कम्प्लेन नगरेको हो कि क्या हो सिन्चन? हुन सक्छ। के भन्छ मेरो क्वेसन चाहिँ होइन, अब हाम्रो कलेजको एउटा जुन हामीलाई इन्टर्नमा जानुभन्दा अगाडि जो एकचोटि त्यो सरहरूसँग के भन्छ बैठक जस्तो भएको थियो होइन, त्यतिखेर भन्नुभएको थियो क्या एकजना स्पेसिफिक सरले चाहिँ तिमीहरूको ब्याच र तिमीहरूभन्दा अगाडिको ब्याचले चाहिँ इन्टर्नमा कति ठाउँ गएर हाम्रो बेइज्जत पनि गरेर आएको छ भनेर भन्नुभएको थियो क्या। सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि के भन्छ अलिकति पिन्च भयो कि भएन कि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कुन लेभलमा पुऱ्याएर चाहिँ पठाउनु भएछ त भनेर होइन, एउटा त्यो छ होइन। अनि अर्को सजेसन भनौँ होइन, के भन्छ त्यो जुन डिजाइन स्टुडियोको के भन्छ प्रेजेन्टेसन दिन हामी बसेको हुन्छौँ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुरीमा होइन एज अ क्रिटिक जो सरलाई चाहिँ हामीले दिनरात देखाइरहेको हुन्छौँ, एक सेमिस्टरको पुरै वर्क देखाइरहेको हुन्छ, वर्क फ्लो आफ्नो थाहा हुन्छ सबै, उहाँ नै बस्नुभएको हुन्छ कि। सो उहाँले नै फेरि त्यहाँनिर डिफेक्ट पनि देखाउनुहुन्छ। I completely agree यो कुरामा चाहिँ। I completely agree। सुरुमै हामीलाई भनिदिनु भएको भए अलिकति हामी त्यसमा फोकस भएर अझै डेभलप गर्दै जान्थ्यौँ कि। सो यो कुरामा चाहिँ के भन्छ एउटा टु फेस भइदिन्छन् क्या टिचरहरू त्यतिखेर चाहिँ। के भन्छ होइन उहाँहरूलाई पनि प्रेसर होला, हाम्रोमा अब एकजनाको भागमा एउटा ब्याचको लागि मात्रै 10 जना पर्छ होइन, एकजना सरको भागमा प्रेसर होला कति थोक नदेखिएला पनि। तर मैले दिन चाहेको सजेसन चाहिँ एज अ होइन टिचर जसले चाहिँ एउटा ग्रुप अफ स्टुडेन्टको चाहिँ प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्दै हुन्छ, हेर्दै हुन्छ, इन्भिजिलेटर जस्तो होइन, उहाँहरूले के भन्छ हेल्प गर्दै हुन्छ। केही छैन, मेरो अलिकति त्यस्तै नै छ र पनि केही फरक पर्दैन। के भन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ एज एन स्टुडेन्टकै के भन्छ सपोर्टिभ मान्छे भएर त्यो अगाडि जुरीको चेयरमा होइन कि स्टुडेन्टको चाहिँ बिसाइड उभिदिएर स्टुडेन्टलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ रोक तिमीहरू, यसमा चाहिँ तिमीले अझै आफ्नो तर्क देऊ भनेर भनिदिनु भयो भने चाहिँ अझै त्यो डिजाइन प्रेजेन्टेसनको भाग चाहिँ अलिक राम्रो भएर जाला कि सजेसन छ। त्यसमा म एउटा कुरा थप्न चाहन्छु है, सरी ल, के अरे उसले भने जस्तो कि होइन, तर एउटा सिकाउने टिचर र एउटा जज गर्ने टिचरमा त फरक हुन्छ नि त। उसले सिकाउँदा एउटा कुरा सिकाउँछ, जज गर्दाखेरि डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हुन्छ नि त। तर आर्किटेक्चरल प्र्याक्टिसमा यो जहाँ पनि क्रिटिसिजम त हुन्छ नि, जति नै जो मास्टर आर्किटेक्टले गरे पनि सायद क्रिटिसिजम चाहिँ हुन्छ नि होइन। क्रिटिसिजम सायद हाम्रो प्र्याक्टिस मात्र गराएको होला सायद त्यो। हजुर, आफैले के भन्छ त्यो वेमा डोर्याएर अनि पछिबाट किन खाल्टो छिरिस भन्नु। अझ एउटा कुरा यस्तो नै हुन्छ कि दुईटा टिचरहरू राखिदिएको हुन्छ डिजाइन स्टुडियोमा, अनि एउटाले यो गर भन्छ अनि अर्कोले यस्तो कहाँ गरेको यस्तो गर भनेर त्यसको ठ्याक्क अपोजिटमा कुरा गर्छ कि कस्तो कुरा सुन्ने। अनि अर्को टिचरलाई देखाउँदा चाहिँ यो कसले सिकायो भन्छ यस्तो। त्यो चाहिँ के भन्छ अलिकति ग्रुपमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हाम्रोमा होइन फ्र्याङ्क सरी भन्नु
हाम्रोमा चाहिँ फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा एउटा सरलाई एकदम ऱ्याम्प मनपर्छ, अर्को सरलाई चाहिँ एकदम स्काई ब्रिज मनपर्छ होइन। अनि सो दुवैजनाको बिचमा चपेटामा आएर चाहिँ हामी चाहिँ यता ऱ्याम्प हालेर यता ब्रिज हाल्छ जुन चाहिँ दुईटा टिचर्सको कुरा गऱ्यो नि होइन, मलाई त त्यो के लाग्छ भने हामीले लाइक प्रोफेसनल फिल्डमा गएपछि पनि क्लाइन्ट्सहरू त्यस्तै आउँछ होइन, एउटालाई के मनपर्छ एउटालाई के मन पर्दैन होइन। अनि त्यो त लाइक टिचर्सहरूको थ्रुबाट पनि हामीले सिक्छ जस्तो लाग्यो होइन, कि इन्टर्नमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले बुझेँ होइन। लाइक किनभने सबैको डिफ्रेन्ट ओपिनियन हुँदो रहेछ क्या, अनि लाइक त्यो चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो हातमा हुन्छ त्यो। अनि अर्को चिज चाहिँ एड गर्न खोजिरहेको छु म हाम्रो कलेजको लागि चाहिँ होइन, जुन चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ नि आर्किटेक्टहरूलाई चाहिने, जस्तै क्याड स्केचअपहरू रेन्डरिङहरू गर्ने, तिनीहरू चाहिँ लाइक हाम्रो कलेजले अलिकति त्यसलाई फोकस दिँदैन त्यसको, त्यो चाहिँ दिँदै हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबभन्दा क्रिटिकल क्वेसन यति धेरै त अझ अर्को एकदम के भन्छ खतरा हाम्रो कलेजमा चाहिँ एकदम बाँकी छ है हुने चाहिँ भनेको होइन, हाम्रो कलेज भन्दा पनि बाहिरको चिज हो क्या, सामानै पाउँदैन। मोडल बनाउनु पर्यो होइन, पेपर गायब छैन केही पनि। अनि के भन्छ कसैको डिजाइन सबमिसनको जब डेट नजिक आउँछ तब त्यहाँनिर जति पनि स्टेसनरी छ त्यहाँनिर पेपरको सर्टेज हुन्छ। सो यो चाहिँ सजेसन हाम्रो सिनियर प्लस जुनियरहरूलाई क्या, चाहिने जति मात्रै किनिदिनु होइन, अरूलाई पनि चाहिन्छ। हजुर, काठमाडौँबाट धरानसम्म आइपुग्नलाई एकदम राम्रो बिजनेस चल्छ चलाउँदा होइन। हाम्रो के भन्छ काठमाडौँमा 10 रुपिस 7.5 रुपिसमा होलसेलमा लिने, किनकि स्टेसनरीको सामानहरू मैले पनि आफू जाँदाखेरि ल्याइदिएको छु होइन। त्यो मैले नै ल्याएको 7.25 रुपिस तिरेर मैले नै स्टेसनरीमा ल्याइदिएको सामान म अबदेखि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, हामी पठाइदिन्छौँ। मेरो त घर त्यतै हो है, अनि त्यही विराटनगरकै हो, सक्छु है म चाहिँ। बिजनेस गर्नु पर्यो अब। ओके हेलो, आज खास म एकदम प्यासिभ बसिरहेको थिएँ कि सबैलाई अब्जर्भ गरेर कस्तो रमाइलो एन्भाइरोमेन्ट भएन, मलाई पनि बोल्न मन लाग्यो। खास आज म बोल्दिनँ भनेर बसिरहेको थिएँ। सो एउटा क्वेसन कस्तो सोध्न मन लाग्यो क्या, तिमीहरूलाई चाहिँ नि आर्किटेक्चर पढ्दाखेरि होइन कति फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, त्यो प्रोफेसनै त्यस्तो हो, स्टडिज पनि त्यस्तै हो, एकाडेमिक्स पनि त्यस्तै हो। सो कुनै पोइन्ट अफ टाइममा हुन्छ नि म त अब छोड्छु नै यो प्रोफेसन के अरे स्टडिज भन्ने कहिले रियलाइज भयो एकदम स्ट्रङली कि, जस्तो कि मलाई भयो थियो क्या थर्ड इयरमा हुँदाखेरि म छोड्छु भन्ने नै अलमोस्ट मा थिएँ क्या म, तर छोडिनँ फर्चुनेटली भनौँ। तर त्यस्तो एउटा मोमेन्ट अफ लाइफ त्यस्तो छ कि म छोड्छु भन्ने, त्यस्तो कसैलाई भएछ? छोड्छु नै जस्तो चाहिँ भएको छैन होइन। थर्ड इयरमै भएको थियो मलाई नै, तर लाइक त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भने एउटा सरले अलि बेसी नै क्रिटिक्स गरेको थियो कि, लाइक लिटरली मोडल भुइँमा फालिदिएर ल टेकको त्यो मोडल काम छैन भनिदिनु भएको थियो कि, अनि मलाई टेक्न लगाउनु नै भएको थियो होइन। मलाई चाहिँ पढ्ने बेला भन्दा अनि म बाहिर लाइक एउटा भर्याङ छ कि हाम्रो कलेज, अनि त्यहाँ आएर लाइक घोप्टेर लाइक दिन मात्र बाँकी थियो, अनि साथीहरू आएर होइन हुन्छ त्यस्तो सबैलाई हुन्छ गरेर सम्झाउनु भएको थियो। चिरीले जाने हो कि मैले बोल्नु न, त्यस्तो मोमेन्ट छ भने मात्र छ कि छैन मात्र बुझ्न पर्छ। ओके यस, मलाई चाहिँ पढ्दाखेरि खास त्यस्तो केही पनि कहिले पनि हुँदैन, पढ्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, हिस्ट्री एन्ड अल एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। तर सबैभन्दा एकदम एउटा पोइन्टमा हुन्छ, त्यो चाहिँ डिजाइन सबमिसन अथवा मोडल मेकिङ, त्यो लास्ट मोमेन्ट। त्यो बेला चाहिँ आई वुड नेभर सजेस्ट कसैलाई पनि, म मेरो दुश्मनलाई पनि सजेस्ट गर्दैन आर्किटेक्चर चाहिँ भनेर, कहिले पनि म जसलाई पनि त्यही नै भन्छु। सेम भएको छ क्या मसँग पनि होइन। के भन्छ यो कम्युनिटी सेन्टर बना भनेर थियो होइन प्रोजेक्ट। सो त्यहाँनिर चाहिँ अब मैले अघि पनि भने पुरा हात मनपर्छ भनेर होइन, एकदम अब पुरा खत्रै छु म जस्तो फिल आयो कि एकचोटि चाहिँ। अनि पुरा यस्तो यस्तो कर्भी पुरा सेपको होइन गरेर लगेँ। अब ड्रइङ त त्यस्तै हो होइन, अब सरहरूले चाहिँ सिकाउनु भयो होला, के भन्छ उसले गर्नु होला भन्ने थियो। अब कन्सेप्ट त लग्न पाइयो नि त, कन्सेप्चुअल फेजमै थियो। कन्सेप्ट लिएर गयो, सर आउनुभयो, यो बनाउनै मिल्दैन, खै कन्टेक्ससँग खै मिल्यो त भनेर भन्नुभयो होइन। ल ठिक छ त्यो पनि मिलेन अरे, मैले बनाउन पाउँछु, म जबरजस्ती बनाएर चाहिँ लगौँला।
मोडल अनि कसरी बनाउँछौ त यो भनेर भन्नुभयो। पुरा गएँ होइन, रुम गएर के भन्छ त्यो लुगा धुने साबुन लिएर आएर रातभरि बसेर पुरा तासेर होइन पुरा भोलिपल्ट मोडल सोडल त्यो के भन्छ कन्सेप्चुअल मोडल लिएर गएँ, ब्लक मोडल लगेर बसेको गर्छु। सर आउनु नै हुन्न, आउनु पो सुइसी भित्र जानु, सुइसी बाहिर आउनु, हेर्दै हेर्नु भएन। सर भने हेर्दै हेर्नु भएन होइन। अनि अर्को सर आउनुभयो, यस्तो हेर्नुभयो अनि सर केही नभनिकन जानुभयो क्या। सो अरूको चाहिँ हेर्नु पो त्यो चाहिँ हेर्नु नै भएन होइन। अब किन हेर्नु भएन उहाँलाई नै थाहा होला। यति रिस आएर यस्तो लुगा धुएँ होइन त्यो साबुनले। त्यो फेजमा चाहिँ के भन्छ चारपाटे नै बनाएर लग्छु भनेर केही नगरिकन सलाइको डिब्बा राखेर जस्तो गरेर होइन, थप्पको डिब्बा राखेँ। माथि एकदम भर्नाकुलर भनेर गएँ। भर्नाकुलर भनेपछि हामी प्रायः नै सबै खुसी भइहाल्छौँ होइन। सो भर्नाकुलर भने हालिदिए टिनको छाना जस्तो यस्तो, माथि यता के भन्छ ऊ हालिदियो। त्यति भनेपछि सबैजना खुसी, यो पनि खुसी त्यो पनि खुसी म पनि खुसी भनेर अर्कै भयो। त्यो चाहिँ भएको छोड्नु जस्तो चाहिँ लागेको छैन। त्यो चिज चाहिँ म गरेरै देखाउँछु भन्ने नै एउटा भएको थियो। जुन चाहिँ अबको फेजमा चाहिँ अहिले जुन अब बिस्तारै अब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो डिजाइन चाहिँ अहिले चाहिँ म के भन्छ बनाएरै पनि त्यो के भन्छ ड्राफ्टै गरेर पनि दिन सक्छु जस्तो एउटा कन्फिडेन्स पनि आएको छ। सो थ्याङ्क यू पनि त्यो सरलाई होइन त्यो चिजको लागि चाहिँ होइन, मोटिभेट गर्नुभएकोमा। So with this अब हामी अगाडि बढौँ। एकदम रमाइलो कन्भर्सेसन भइरहेको थियो है, एकदम हिटअप पनि भइरहेको थियो, रमाइलो स्टोरिजहरू पनि हामी सेयर गरिरहेको छौँ। आई थिङ्क टिचर्सहरूको बारेमा अझै क्वेसन्सहरू हामीले एड गरेको भने अझै रमाइलो हुने रहेछ है। सो अब सेक्सन 2 मा चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड स्विट हुन्छ नि, कफी विथ करण वाला टाइपको एउटा दिस अर द्याट भन्ने खालको छिटो भन्ने। सो यो क्वेसन चाहिँ म स्टार्ट गरौँ सर? Yes, please, Hinati. One by one सबैले भन्छ होइन, मैले चाहिँ क्वेसन गर्छु अनि यु जस्ट आन्सर विथ one word if you want to explain, एकदम शॉर्ट गरेर होइन। Rem Koolhaas or Frank Gehry? Starting with Franco Gehry, for sure. Group work or individual project? Individual project. Conflict थोरै हुन्छ। Design studio or theory classes? Design studio. Obviously, right. Zaha Hadid or Jackie Angels? Zaha Hadid. Postmodernism or deconstructivism? Deconstructivism. Less is more or less is more? Less is more. मेरो लागि चाहिँ minimalist भएको हिसाबले। Okay. यो सोध्ने प्याटर्न नै ठिकै हुन्छ होला है सबैजनाले, one by one. Okay. So next फेरि है, फेरि म यही रिपिट गर्छु। Rem Koolhaas or Frank Gehry? Frank Gehry. Okay. Group work or individual project? Group work. Design studio or theory classes? Design studio. Postmodernism or deconstructivism? Deconstructivism. Less is more or less is more? Less is more. म अलिकति यसलाई मोडिफाई गर्न चाहन्छु है, बिकज मैले क्वेसन रिपिटेटिभ भनिरहेको छु। मेबी हामी सबैजनाले हुन्छ नि एकैचोटि भन्ने भने चाहिँ इजी हुन्छ र छिटो ऱ्याप पनि हुनसक्छ यो आफ्टर दिस। अब है ग्रुप वर्क और फ्राङ्क ग्रुप वर्क और फ्राङ्क गेरी Rem Koolhaas or Frank Gehry? Frank Gehry. Frank Gehry को Frank Gehry? Rem. हजुर एकचोटि फेरि क्वेसन। Rem Koolhaas or Frank Gehry? Rem Koolhaas. Rem Koolhaas. Rem Koolhaas. Who is for Rem Koolhaas? यसरी यहाँ बताउनुहोस् न। Rem Koolhaas. Okay. Group work or individual work? Group work. साथी आफ्नो फ्रेन्ड जोन भयो भने ग्रुप वर्क नत्र इन्डिभिजुअलै ठिक छ। लास्टसम्म पुग्न त फेरि फ्रेन्ड्सहरुमा नि कन्फ्लिक्ट आउँछ के, त्यो चाहिँ टेन्सन पर्छ। आफ्नो फ्रेन्ड जोन भयो भने ग्रुप वर्क। Individual work with individual. चोइस त को आएन नि। Individual. Okay. Design studio or theory classes? Design studio. Everyone Theory ma चाहिँ history classes. No one wants theory classes. Why? Theory class
थ्योरीमा चाहिँ हिस्ट्री क्लासेस क्लासमा चाहिँ नत्र स्टुडियो सुत्न पाइन्छ नि थ्योरी क्लासमा टिचरले पनि हेरिराख्नु भयो होला है फेरि हिस्ट्रीको क्लासमा म निदाकै छु सरलाई पनि थाहा म चाहिँ अहिलेसम्म हिस्ट्रीको क्लासमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई सरले क्लासै रोकेर सबलाई फोटो खिच्न लाउनु भएछ त्यस पछाडि मात्रै उठेको छु म चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री क्लासमा म्यामले एकदम मिठो बोल्ने अनि मलाई त सुनिरहँ जस्तो लाग्ने कि म्यामको बोली हाम्रो सर म्याम पनि एकदम हिस्ट्री क्लासमा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ गरेर पढाउनुहुन्थ्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ अरू थ्योरी चाहिँ ल अब अर्को नेक्स्ट है जहारिद और जाके एंगल्स Queen of Cards बोथ नै हुनुपर्छ इमर्जिङको लागि एंगल Postmodernism or deconstructivism? Deconstructivism. First semester नै Deconstructivism नेपालमा पोसिबल हुन्छ त्यो चाहिँ बरु छैन त्यो चाहिँ सायद एकदम गाह्रै छ यो क्वेशन त प्रज्वल दाइले सोध्नु पर्ने पोसिबल नहोला अथवा एउटा एलिमेन्टमा पोस्ट मोडर्निजम और डिकन्स्ट्रक्टिभिजम भन्नुस् त डिकन्स्ट्रक्ट डेफिनेटली obviously कोकोला less is more more is more and less is less ठिक्क इज ठिक्क मेरो लागि चाहिँ दुईटै अब डिफरेन्ट कन्टेक्स्टमा डिफरेन्ट नै हुन्छ होला अन्त लेस इज मोर हुन्छ मलाई less is more less is more more is more and less is less त्यही हो ब्यालेन्स्ड इज ठिक्क एउटा क्वेशन चाहिँ यस्तो पनि हुनु पर्यो क्यान्टिलिभर अर नट भनेर पनि हुनु पर्यो किन मलाई त क्यान्टिलिभर मनपर्छ एकदमै मलाई न डिफरेन्ट देखाउँछ कि त्यो फसाद चाहिँ डिफरेन्ट जस्तो लाग्छ त्यसले ल त सो कस्तो रमाइलो भइरहेको थियो तै पनि अब हामीसँग टाइम थोरै छ सो अब हामी लास्ट सेक्सनतिर जाउँ होला होइन सो अब यति धेरै कुरा गऱ्यौँ हामीले रमाइलो पनि गऱ्यौँ टिचर्सको बारेमा कम्प्लेन टिचर्सलाई कम्प्लेन लाइक रमाइलो सबै कुरा गऱ्यौँ कुरा पनि काट्यौँ सो अब हामी त यो फिल्डमा एन्टर गरिसक्यौँ अब नयाँ आउने हाम्रा भाइ बहिनीहरू होलान् उनीहरूलाई चाहिँ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले सो होइन आर्किटेक्चर नपढ भन्नुहुन्छ कि पढ रमाइलो छ रातभरि सुत्न पाउँदैनौ भन्नुहुन्छ कि सो वाट एडभाइस डु यु ह्याभ or what advice would you like to give for those who wants to pursue architecture studies? म त मेरो ग्रुपको साथीहरू र म त होइन त्यो एन्ट्रेन्सको लागि आउँछ नि खोपोमा फर्म लिनको लागि अनि सबको कानमा बिदा दिँदैन है बिदा दिँदैन भन्दै 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 सबलाई त्यो ब्रेन वास गर्न कुदिरहेको हुन्छ तर आर्किटेक्चर चाहिँ पढ्दा हुन्छ इफ यु क्यान एन्ड्योर हुन्छ नि त्यो टाइम म्यानेज गर्न सक्छ भने अनि ब्यालेन्स गर्न सक्छ भने अनि हेल्थ इस्युज चाहिँ अलि ठिकै छ भने चाहिँ अनि त्यो गर्न सकिन्छ आर्किटेक्चरमै पर्स्यु गर्न सकिन्छ म चाहिँ अब अपकमिङ जुनियर्स आउनेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो लाइफमा फन चाहिन्छ भने चाहिँ आर्किटेक्चर जोइन गरे राम्रो हो भन्छु फन सँगसँगै प्रेसर एभ्रिथिङ के म चाहिँ अब आउने अब नेक्स्ट के भन्छ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आर्किटेक्चर पढ्छु आफ्नो विचार हो होइन तर यदि आफूलाई के भन्छ त्यो प्यासन छ एउटा भने चाहिँ पर्स्यु गर्न सजेस्ट गर्छ होइन किनकि कलेजमा छिर्सकेपछि त्यो सिनियर जुनियरहरूको बन्डिङ होइन त्योबाट पनि के भन्छ आफूले नसकेको कुराहरूमा दाइहरूले हेल्प गर्ने होइन अनि आफूले भाइहरूले नसक्दाखेरि चाहिँ आफूले हेल्प गरेको देख्दाखेरि चाहिँ होइन कुनै पनि जुनियरहरूलाई होइन प्रेसर नलिकन आर्किटेक्चर लिन भन्छु भाइहरूले मात्र कि बहिनीहरूले पनि हो सबैजनाले भन्न भाइ बहिनीहरूलाई
मेरो केसमा चाहिँ अब जुनियर्सहरू कि त अपकमिङ्सहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इफ आर्ट आउँछ भनेर आर्किटेक्चर लिएको भने चाहिँ नहल्यो, त्यो मात्र भएर हुँदैन होइन। अनि त्यसपछि पेसेन्स छैन भने पनि नहल्यो। तर इफ तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ अनि त्यसपछि लाइक लिनु छ भने चाहिँ फर्स्टमा अलिकति भए पनि त्यसको बारेमा बुझेर लिऊ। बिकज लाइक आर्किटेक्चरमा चाहिँ धेरै सब्जेक्ट हुन्छ, सोसियोलोजीदेखि हिस्ट्रीदेखि तिम्रो लिटरेचर पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ कति धेरै ठाउँमा। सो सबै बुझेर ल्याऊ भन्छु। म डिप्लोमामा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो जुनियर्सहरू जो फर्म भनेको थियो उनीहरूलाई मैले आर्किटेक्चर लिँदै नलिउँ भनेर डाइभर्ट पनि भएको छ त्यो एउटा केसेस। तर अहिले आएर चाहिँ जसमा क्यालिबर छ तिनीहरूलाई चाहिँ अभियसली प्लिज भेरी इन्ट्रेस्टिङ भनेर नै म बोलाउन चाहन्छु तिनीहरूलाई। इन्ट्रेस्ट छ भने इफ यु वान्ट टु पर्स्यु अ डिग्री होइन, यो फिल्ड चाहिँ एकदम राम्रो हो होइन, लिए हुन्छ। एन्ड यो फिल्डमा अफकोर्स प्रेसर पनि धेरै हुन्छ, सो त्यो ह्यान्डल पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यही हो। अब लिने नलिने त उनीहरूकै विचार हो होइन। तर पहिला यसो बुझेर के रहेछ भनेर बुझेर कस्तो कस्तो रहेछ भनेर बुझेर चाहिँ ल्याऊ भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्छु। म चाहिँ निटनसँग एकदम एग्री गर्छु होइन। आफ्नो ब्याकग्राउन्ड लाइक आफूलाई के मनपर्छ, कस्तो कस्तो पढाइहरू हुन्छ त्यो सबै बुझेर मात्र त्यो फिल्डमा गए चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने बिचमा गएर अड्किनु भन्दा चाहिँ लाइक फर्स्टमै आफ्नो डिसिजन क्लियर माइन्डले जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ, पछि लङ टर्मसम्म सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ। म चाहिँ नयाँ आउनेहरूलाई भन्दा पनि अलरेडी पढिरहेको मान्छेहरू मेरो जुनियरहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने there are times when you doubt yourself, but यस्तै हो, it's gonna happen, just fake it till you make it. म चाहिँ अब नयाँ आउनेहरूलाई चाहिँ होइन सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एकदम तितो कफी खाने बानी बनाउनु भन्छु होइन। रातभरि बस्नुपर्छ, सो इट विल हेल्प है। अनि के भन्छ जसलाई अब पढ्ने मनै छ होइन उनीहरू अभियसली जोइन गर्नुहोस् होइन, अलिकति बुझ्नु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ कोर्सेसहरू के छ जुन एडमिसनको बेलामा मात्रै दिइन्छ नि, त्यो के भन्छ त्यो येल्लो कलरको हुन्छ होला होइन। हजुर हो, त्यो बुकहरू चाहिँ अलिक अगाडि नै कोही के भन्छ सिनियर अथवा अरूले नै के भन्छ अथवा वेबसाइटमा पनि आयोगको वेबसाइटमा चिजहरू चाहिँ हालिदियोस् होइन। त्यो चिजहरू चाहिँ के पढ्न आँटेको छ आफूले, के छ मेरो करिकुलमहरू, तिनीहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ आउनुहोस्, रमाइलो छ के भन्छ सबैजना सँगै हुन पाइन्छ, स्टुडियो हलको ग्रिन बोर्डमा सुत्न पाइन्छ, रमाइलो हुन्छ। सो जोइन गर्दा राम्रो हो होइन। आफू अब फ्युचरमा अब अहिले आफूलाई के भन्छ मलाई ड्रइङ अहिले आउँछ, मलाई ड्रइङ आउँदै आउँदैन भनेर पढ्ने उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने बिस्तारै डेभलप गर्दै लग्न सकिन्छ होइन। तर आफूले चाहिँ के भन्छ ध्यान दिनु पऱ्यो कि आज सकेन भने भोलि अलिकति म के आफूलाई के भन्छ डेभलप गर्छु, आफ्नो थिङ्किङलाई डेभलप गर्छु। कसैलाई एकदम पछि मात्रै पनि आउन सक्छ, कसैलाई एकदम आउन के भन्छ देख्ने बित्तिकै आउन पनि सक्छ, कसैलाई निन्द्रेमा पनि पुरा डिजाइन कन्सेप्टहरू आउन सक्छ। सो इट डिपेन्ड्स होइन। के भन्छ अब कसैलाई आउँदै आएन भने त्यो अब जस्तो हामी गर्छौँ नि डिजाइन स्टुडियोमा, डिजाइन त्यो सबमिसनकै लागि मात्रै डिजाइन गर्ने, अनि सबमिसन हुँदाखेरि सक्यो जति सक्यो त्यतिमा लगेर देखाउने, सबमिसन सकेपछि ल्याउने छोडिदिने होइन। किनकि मैले पनि आफूले त्यो गरेको थिएँ होइन। त्यो नगरौँ, डिजाइन सबमिसन गर्दाखेरि आफूले केही चिज भ्याइएन होइन आधी अपुरोमै बुझाउनु पऱ्यो भने पछि आएर पनि आफ्नो लागि भए पनि के भन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर आफ्नो आफूलाई सेल्फ डेभलप कलेजमा मात्रै भर परेर चाहिँ म कलेजमा अरू के भन्छ प्लस टू पढे जस्तो गरी रटाएर पढाउँछ होइन। आर्किटेक्चरै पढाइदियो जस्तो भए स्पेसल्ली सरकारी कलेजमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोचेर नआउनु, आफै डेभलप गर्दै लग्नुपर्छ, आफै पढ्दै जानुपर्छ। ओके, सो एकदमै रमाइलो भयो यो सेसनमा बसेर होइन। सबैजनालाई चिन्ने मौका पाइयो, सबैजनासँग इन्टरेक्सन गर्न पाइयो, कति धेरै कुराहरू स्टुडेन्ट्स लाइफमा कस्तो हुन्छ भनेर आफैले पनि भोगेको तर अरूबाट पनि सुन्न पाइयो। यसको लागि चाहिँ आर्किटेक्ट प्रज्वल प्रधानलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लाइकवाइज अब हामीलाई यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ म स्पेसेस र एनम्यागलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। एट द सेम टाइम हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्ने अनु म्यामलाई पनि, अनु राजवंश म्यामलाई पनि म एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सो हामीसँग टाइम एकदमै थोरै छ, त्यसैले अब एट द एन्ड सबैजनालाई थ्याङ्क यू भनिकन चाहिँ
Stay home. Thank you everyone. Thank गरिकन you. म चाहिँ बिदा दिन चाहन्छु यहाँबाट. Wash your hands.